بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو خدا خطاب کر رہا ہے، یا ایتھا نفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی۔ تاریخ اور سیرت اور حدیث اور مقتل کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، ابھی یہاں پہ بھی دروازے کے قریب جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک سٹال ہے کتابوں کا، وہ میں نے دیکھا اچھی مقتل کی، مقتل ابی مخنف جو معتبر مقتل ہے، اور اللحوف جسے سید ابن طاؤس نے تحریر کی، اور نفس المحموم صاحب مفاتح الجنان شیخ عباس قمی نے۔ ظاہر ہے کہ چیزیں بہت کم بیان ہو پاتی ہیں، جوان اگر چاہیں تو یہ بہت اچھی کتابیں جو آتے میری نگاہ پڑی، جتنی مقتل کی کتابیں، حدیث اور تاریخ کی کتابیں، اور جنہوں نے کربلا لکھی، یہاں تک کہ امام طبرانی جن کی وفات 360 ہجری میں، انہوں نے اوپر تلے مسلسل روایات پیغمبر سے شہادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق بیان کی، یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے میاناز اہل سنت عالم ہیں، جنہوں نے بہت خوبصورت کتاب لکھی حسین ابو الشہداء۔ اس میں یہ جملہ انہوں نے لکھا کہ روز عاشور جس چیز نے اور جس بات نے دشمن کے لشکر کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا تھا، جس کو دیکھ کے سب پریشان تھے، وہ یہ کہ ایک جانب کم سے کم 36,000 کا لشکر ہے، اور مضطرب ہے، بے چین ہے، درحالی کہ ہر طرح کی آسائشوں میں، لیکن دوسری طرف ایک پیاسا ہے جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، اور اب اس کی شہادت کا وقت بھی قریب ہے، لیکن جیسے جیسے امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے آپ کے اوپر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے اور باقی مقتل نگاروں نے تحریر کیا کہ ویسے ویسے امام حسین کے چہرے پر طمانینت اور اطمینان کے آثار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، یہاں تک کہ صاحب منہاج الدموع نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت بھی ہو گئی اور امام حسین اکیلے ہیں، اور حملہ آخر کے بعد جب آپ زمین پر تشریف لائے، بیچ میں ایک دفعہ جب توقف کیا اور پھر دوبارہ تشریف لے گئے، اس وسط میں اب خاک کربلا پر بیٹھے ہیں اور اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے ہوئے، کچھ لمحوں کے لیے حسین محو فکر ہیں کہ اس اثناء میں ایک اور واقعہ، لیکن اب میں وقت کی کمی کے باعث تیز گزر رہا ہوں، وہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ یہاں یزیدی فوج کا رپورٹر جسے یزید ابن معاویہ نے شام سے بھیجا کہ مجھے شبعث بن ربعی پر، عمرو بن حجاج زبیدی پر، شمر ابن ذوالجوشن پر، محمد ابن اشعث پر، یہ 12 جرنیل جن میں سے کچھ شام سے آئے کہ ممکن ہوا تو میں ان کا بھی تعارف کروں گا، جب آقا کے لشکر کی ترتیب بیان کروں گا دشمن کے لشکر کی بھی ترتیب کی طرف اشارہ کروں گا۔ یزید نے نام لیے، کہا مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، شمر مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے، عمر ابن سعد مجھ سے خیانت کر سکتا ہے، جاؤ اور جا کر ایک ایک چیز لکھو اور آ کے مجھے بتانا کہ جب میدان نبرد میں میری فوج کا حسین ابن علی کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا تو تب میرے ساتھیوں نے کیا 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 اور حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا، اور بالخصوص تو مجھے یہ بتانا کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا۔
حسین ابن علی کی ایک ایک حرکت و سکون کو اس نے کیا کہا، کیا کیا، سب درج کرنا، لکھنا کہ کوئی بات رہ نہ جائے اور آ کے مجھے بتانا۔ یہ صاحب منہاج الدموع نے لکھا، باقی مقتل نگاروں نے 2 محرم امام حسین کربلا پہنچے، 8 دن آپ نے کربلا میں قیام کیا۔ 2 محرم کو یزیدی فوج کا رپورٹر بھی کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور اس نے بھی 8 دن قیام کیا کربلا، اور 8 دن برابر اس کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں امام حسین پر۔ دوستوں کے ساتھ کیا رویہ، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ، کیا بات کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، کس سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک چیز ضبط کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہے، لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر یہ سید الشہداء کی طرف جذب ہونے لگا، اس کی روح حضرت سے قریب تر ہونے لگی۔ امام صادق فرماتے کہ للہ علی الناس حجتان، اللہ کی طرف سے انسانوں پر 2 حجتیں، ایک عقل، دوسرے انبیاء۔ انبیاء حجت اصغر ہیں، عقل حجت اکبر ہے۔ جیسے جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں سب کچھ رکھا، خیر سے محبت رکھی ہے، انسان فطرتاً پاک ہے، انسان فطرتاً معصوم ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں اور والدین اور باقی افراد کے بیچ میں رہ کر اس کی فطرت پر گرد آ جاتی۔ اور فلسفہ ارسال رسل اور فلسفہ انزال کتب یہ ہے کہ وہ انبیاء آ کر اس گرد کو جھاڑتے ہیں اور انسان کو اس کی اصلی فطرت کی طرف واپس لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ ایک خاص حالات میں رہ رہا تھا، شام میں رہ رہا تھا جہاں پہ پروپیگنڈا کی سرزمین تھی، لیکن پہلی مرتبہ جب نور حقیقت کو قریب سے مشاہدہ کیا، اس کی فطرت پر جمی ہوئی گرد چھٹنے لگی اور یہ مسلسل امام حسین کی طرف بڑھنے لگا، ملتفت ہو رہا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے لیکن خود آپ کی محبت میں اسیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ روز تاسوعا 9 محرم آیا، اب اس کی نگاہیں گڑی ہیں امام حسین کے چہرے پر، اور باقی تمام چیزوں سے بے خبر، برابر صرف یہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کب خیمے سے باہر آئیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، قریب قریب۔ روز عاشور شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے ایک مرتبہ جب اس نے محسوس کیا کہ اب یوسف فاطمہ کچھ دیر کے مہمان ہیں اور اب اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب حسین زندہ نہیں بچیں گے، تو اب اس کے اندر کی جو جنگ تھی اور کیفیت تھی، ایک مرتبہ آئی، مضطرب ہوا، بے چین ہوا، اور اس کیفیت میں دوڑا دوڑا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے عمر ابن سعد، مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر ابن سعد نے کہا، کیوں؟ تو یزید کا بھیجا ہوا ہے، اس نے تم پر اعتماد کیا ہے، اسے ہم پر شک ہے، اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں یزید کے پاس گیا تو میں ہرگز اس کے پاس جا کر تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور میں تم سے ایک اور بات کہتا ہوں، اس وقت تک مال دنیا میں سے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب میں تمہیں سونپ دوں گا اگر تم مجھے یہ کام کرنے دو۔ جب یہ 2 باتیں سنی تو کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ پانی پلا دو۔ اب یزیدی فوج کا یہ بھیجا ہوا یزید کا فرد، اس کا رپورٹر، اس نے پانی کا جام لیا اور یہ شط فرات کی طرف دوڑا، لیکن فوجوں کی بھیڑ میں سے جتنی دیر میں اس نے پانی کا جام بھرا اور پلٹ کر پہنچا
تو اب تک اس بیچ میں عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ جلدی کرو، شمر ابن ذوالجوشن سے حسین کا گلا کاٹ دو، اور اتنی دیر میں شمر ابن ذوالجوشن امام حسین کو شہید کر چکا تھا، اور اب اس نے امام حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے یہ روایت میں نے عرض کیا تاکہ نفس مطمئنہ کا مفہوم بچوں جوانوں کے لیے روشن ہو جائے، اس نے کٹا ہوا سر حضرت کے سینے پہ رکھا، اور اب جو پلٹا پانی کا جام لی ہوئے یزید کی فوج کا رپورٹر، تو وہ مسلسل امام حسین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا، اور پانی زمین پر گرنے لگا اور آپ کے جسم پر بہنے لگا۔ اور عمر ابن سعد غور سے یہ ساری کیفیت اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ چلایا، اے یزیدی فوج کے رپورٹر، کیا تم نے دیکھا کبھی کٹا ہوا سر پانی پیے؟ مقتل نگاروں نے یہ جملہ تحریر کیا، جیسے ہی اس نے یہ لفظ سنا، جملہ سنا، عمر ابن سعد کا پلٹا استاد حق شہید مرتضی مطہری نے سے حماس حسینی میں تحریر کیا۔ یہ رپورٹر پلٹا اور عمر ابن سعد کی طرف رخ کر کے عجیب جملہ کہا، اے عمر ابن سعد، واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ، اللہ کی قسم اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اتنا مبہوت کیا، اتنا جذب کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے۔ جب انسان کا گلا کٹ جائے اور چہرے کی وہ کیفیت نہیں رہتی، لیکن سارے سفر میں 21 دن پہ ہم یکم سفر تک پورے راستے میں لوگ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا طمانینت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، خدا خطاب کر رہے حسین سے، ارجعی، لوٹ آ۔ یہ لوٹ آ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ آ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا شہر لاہور میں، مجھے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرا شہر نہیں ہے، بالآخر مجھے اسلام آباد کی طرف پلٹنا ہے، اور اگر میں 2-3 دن اضافی یہاں پر رک گیا تو مجھے گھر والے رابطہ کر کے کہیں گے کہ آپ کب لوٹیں گے۔ یہ لوٹنے کی بات کہاں کی جاتی ہے؟ جو اس کا اصلی وطن ہے، جو اس کا اصلی گھر ہے۔ خدا حسین سے خطاب کر رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آ، کہاں؟ جہاں سے میں نے تجھے بھیجا تھا، الی ربک، اپنے رب کے پاس۔ حسین کون ہے؟ میں نے آیت نور کے ضمن میں یہ جملے کہے تھے، میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ جملے اس لیے بھی عرض کرنے ناگزیر ہیں کہ آخری آیت 30ویں آیت، وہ بھی اس بات کے بغیر شاید میں روشن نہ کر سکوں۔ میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ملک ہے، عالم مادہ، عالم ناسوت، یہ ہستبوت، یہ عالم آبوگل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا، جہاں میں اور آپ سب ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ ملک ہے۔ اس سے ماورا عالم ملکوت، عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، عالم نفس، عالم مثال، پھر عالم ملکوت، ملکوت اعلی، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان چہارم۔ اس وقت انبیاء کی ارواح کہاں ہیں؟ آسمان چہارم میں، بیت المعمور میں۔ یہ ملائکہ کہاں ہے؟ بیت المعمور، آسمان چہارم۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ نہ کوئی نبی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ملک اور نہ فرشتہ۔ بیت المعمور، آسمان چہارم، ملکوت اعلی، ارواح انبیاء اور ملائکہ کی آخری حد ہے۔ یہاں سے ماورا، یہاں سے بالاتر عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات،
जिसे सूरह नज्म 53 नंबर सूरह कुरान मजीद का आयत नंबर 8, 9, 10 में खुदा बयान फरमा रहे, थुम्मा फिर दना वो करीब हुआ, फतदल्ला और करीब हुआ, फकाना काब कौसैन, जहां खुदा और मुस्तफा के दरमियान दो कमाने ना औ अदना इससे भी कम। ये कुर्ब परवरदिगार की वो इंतहाई मंजिल है जो फहम बशर, अक्ल बशर, इदराक इंसानी से मावरा है। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल भी यहां नहीं जा सकता। उसकी आखिरी हद बैतुल मामूर आसमान चहारों में। शबे मेराज पैगंबर ने रुक के पूछा, जब देखा कि जिब्रील अब तक तो साथ चले आ रहे हैं, ठहर क्यों गए? कहा आगे आओ, रुक क्यों गए? कहा लो दनो तो बुलतन लह तरक, तो यहां से आगे अगर एक पोहरा बराबर बढ़ूं मेरे पर जल जाए। ये आलम मलकूत आला, आलम जबरूत, बैतुल मामूर, ये आखिरी मंजिल है अरवाह अंबिया और मलाइका की। इससे मावरा, इससे बालतर आलम लाहूत, आलम अस्माओ सिफात, वही दना फतदल्ला की मंजिल। वो जो मेराज की शब पैगंबर से कहा गया, अब हुसैन से कहा जा रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, लौट आ अपने रब के पास। कहां? उसी आलम में। ये जुमले मैंने इसलिए अर्ज किए कि अभी आगे फाहमे आयत मौकूफ है इस पर। फदखुली फी इबादी, जब रब की तरफ लौट कर आ तो अब तीसरी सनद, पहले नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, ये दूसरी सनद। तीसरी सनद फदखुली फी इबादी, आ और मेरे बंदों में शामिल हो जा। वजन करेंगे इस जुमले का, मेरे बंदों में। ये तीसरी सनद है जो अल्लाह हुसैन के लिए बयान फरमा रहे। आब्द नहीं, इबादी। ये कितना बुलंद दर्जा है, ये दर्जा है रफिया। पैगंबर जब मेराज के लिए गए तो खुदा ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिहबीबिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आपने मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, पढ़ेंगे चल के अभी नमाज के, अभी वक्त करीब है। तो तशहुद में क्या गवाही देते हैं? पैगंबर की रिसालत से पहले क्या गवाही देते हैं? अब्दुहू, अब्दुहू। ये बुलंद तरीन दर्जा है। चूंकि वक्त कम है और मैं अगले मदारिज की तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं रुक कर मरहूम इकबाल के शेर से सहारा लूं ताकि बात पहुंच जाए और मैं अगले मरहले में दाखिल हो जाऊं। अब्द होना और है, बात अब्दुहू की है। फदखुली फी इबादी, अब्द और अब्दुहू में क्या फर्क है ताकि हुसैन समझ में आ जाए। अब तो बहुत है, कोई नफ्स का बंदा है, कोई ख्वाहिश का बंदा है, कोई इब्लीस का बंदा है, कोई दौलत का बंदा है, कोई हुकूमत का बंदा है, कोई शोहरत का बंदा है, कोई ख्वाहिशात का बंदा है ना। अब तो बहुत है। अब्दुहू, इकबाल क्या फर्क है अब में अब्दुहू में? कहने लगे अब्द दीगर, अब्दुहू शैए दिगर। अब्द और है, अब्दुहू और है, क्या फर्क है? का अब्द दीगर, अब्दुहू शैए दिगर। अनसरापा इंतजार, अनमुंतजर। अब्द वो है जो कोहे तूर पर खड़े होकर हक ताला की तजल्ली के ज़ुहूर का इंतजार कर रहा है, और अब्द वो है जिसका बज़्म अर्श पर खुद खुदा इंतजार कर रहा। फदखुली फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे कुछ बंदे कौन? मोहम्मद मुस्तफा
وہ بھی تمہارے منتظر ہیں, علی بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں, فاطمہ بھی, حسن بھی. فادخلی فی عبادی, اور پھر فرمایا وادخلی جنتی. یہ کیا سند ہے؟ اور آ کر میری جنت میں داخل ہو جا. میری جنت, یہ کون سی جنت ہے؟ دیکھیں مسلسل اضراب ہو رہا ہے. جیسے کل خواجہ معین الدین کے اشعار میں جو ترتیب ہے, اس آیت میں بھی وہی ترتیب ہے. ان لفظوں میں یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ پہلی سند. ارجعی الی ربک, یہ دوسری سند. فادخلی فی عبادی, یہ تیسری سند. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کون سی جنت ہے؟ عمومی تصور جو ملا نے ہمیں جنت کا پیش کیا اور ہم نے ذہنوں میں خاکہ بنا, بڑا سا پارک ہے, جس طرح مثلا ایک ریسٹورنٹ ہے اور ایک گلستان ہے اور ایک بڑی خوبصورت سی جگہ ہے, اور فرشتے دروازے پہ کھڑے, وہ ٹکٹ لیے ہاتھ میں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں, آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے. جنت مکان نہیں ہے, جنت مقام ہے, اور ذی مراتب مقام ہے. یہ جو آپ مجلس میں دعا مانگتے ہیں, پلخانیوں میں اور چہلم کے موقع پر کسی مرحوم کے لیے عام طور پہ دعا مانگتے ہیں آپ, اور پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اس کا مطلب یہ کہ جنت میں ہر ایک کا درجہ الگ ہے. این ممکن ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کبھی کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکیں. ہر ایک کی جنت الگ ہے. وقت نہیں, ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا. انسان کے جنت کے درجے کا تعین اس کے علم, عمل اور معرفت اور خلوص کی بنیاد پر ہوگا. اللہ عادل ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ایک ڈربے میں بند کر دیا جاتا ہے, سب کو ٹکٹ دیا گیا, سب یہاں رہے. نہ, جنت میں درجات ہیں. ہر ایک کا درجہ اس کے علم کے مطابق, معرفت کے مطابق, اس کے عمل کے مطابق. اور اب سنیں, اگر بات پہنچی ہے تو بہار الانوار کی 98 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام ششم سے حدیث بیان کی کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خود حسین جس جنت میں ہے وہ الگ ہے. اب سمجھے کہ جنت کہاں ہے. اب باتیں پہنچ رہی, مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہو رہا ہے, ورنہ یہ وہ درسگاہ ہے اور ایسی جگہ کہ کہاں آج تک مجھے سوچنا نہیں پڑا, اور ہر لفظ بیان سے پہلے منتقل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب جو جملے عرض کرنے جا رہا ہوں, میں کبھی اضافی لفظ نہیں کہتا, لیکن اب یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بات ضائع نہ ہو جائے. جو کہنے لگا, جنت مکان نہیں, جنت مقام ہے, اسی مراتب مقام ہے. اور عرض کیا کہ ممکن ہم سب جائیں لیکن کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. اور یہ بہار کی 98 نمبر جلد ہے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. آپ پڑھیے, تاکہ علماء سے پوچھیں اور احادیث کے دفتر اٹھائیے کہ یہ جنت جس کا ذکر کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, یہ کہاں پر ہے. اللہ نے جنت کو بیت المعمور میں رکھا ہے. یہ جنت آسمان چہارم میں ہے. اور حسین کہاں ہے, کس درجہ رفیع پر ہیں؟ 70,000. یہ کون سے 70,000 سال ہیں؟ نوری سال. یہ ہمارے قمری اور شمسی سال, یہ تو چاند اور سورج کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو جہاں چاند اور سورج ہے ہی نہیں, تو وہاں کون سا سال ہے؟ نوری سال. جو آئنسٹائن نے اس کی مقدار بیان کی کہ ایک لمحے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے ایک سیکنڈ میں. یہ نور کی رفتار ہے. یعنی لاہور سے جائیں اور دنیا کا چکر لگا کے واپس لاہور آئیں, پھر جائیں, پھر آئیں, پھر جائیں, پھر آئیں, 7 چکر پوری دنیا کے. کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں. ان لمحات سے بننے والا سال, اور 70,000 نوری سال میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا اہل جنت کو. یعنی حسین عالم لاہوت میں
जबरूत आला में, मलकूत आला में, आलम जबरूत की इस जन्नत में तशरीफ लाएंगे 76,000 साल में एक मरतबा अहले जन्नत के लिए। ये क्यों जोर दे रहा हूं? ताकि अगले जुमले अर्ज कर सकूं, बाकी आयात का तर्जमा कर सकूं। वदखुली जन्नती, आ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यानी हुसैन की जन्नत अलग है जहां खुदा ने हुसैन को रखना, और बाकी इंसानों की जन्नत अलग है। अगर यह बात पहुंची है तो फिर इसे ज़हन में महफूज रखिए। और इसी सूरह फज्र में जहां असहाब हुसैन का तारुफ पेश किया जा रहा है, उन लम्हात तक मैं कोशिश करूंगा कि आज ही ये बात पहुंच जाए और हम नतीजा ले लें। तो इस तमहीद को ज़हन में महफूज रखिए ताकि मैं पलट के जाऊं और फिर इससे मुत्तसिल हो जाए, फिर पता चले कि करबला वालों का मकाम क्या है। यहां तक कि रोज़े आशूर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी इमाम हुसैन की वो सिपाही है कि जब अबू सुमामा साइदी ने रोज़े आशूर इमाम हुसैन से ख्वाहिश की कि फर्जंद रसूल सवाल हो गया, जी चाहते हैं आपकी इब्तिदा में आखिरी नमाज पढ़े, तो इमाम हुसैन ने हाथ उठाए, दुआ दी, हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। और उसके बाद फिर इमाम हुसैन ने नमाज का एहतमाम किया, और रोज़े आशूर मैदान करबला में जो नमाज पढ़ी गई ये नमाज खौफ थी। कोई ये ना सोचे कि हामिले नफ्से मुतमइन्ना नमाज खौफ क्यों पढ़ रहे हैं। नमाज खौफ एक फिक्री इस्तिलाह है, और इसकी तफसीर यह है कि ये 2 रकत, जैसे 4 रकत नमाज होती है कसर हो जाती है, तो ये भी 4 रकत की नमाज 2 रकत ही हो जाती। और इसका तरीका यह कि आधे सिपाही इमाम के पीछे खड़े होते, बाकी आधे इन नमाजियों की हिफाजत करते, और इमाम 1 रकत पढ़ने के बाद जमीन पर बैठ के इंतजार करते, और जो पिछले नमाजी हैं वो खड़े हो जाते। पहली रकत इमाम के साथ पढ़ने के बाद दूसरी रकत फुरादा पढ़ते, और जैसे ही वो नमाज मुकम्मल करके उठते हैं तो अब इमाम खड़े हो जाते, और जब इमाम खड़े होते हैं अब ये इमाम की दूसरी रकत है, और जो मुहाफिज दस्ता होता है वो आकर इमाम के पीछे खड़ा हो जाता है। अब ये उनकी पहली रकत है, इमाम की दूसरी रकत में वो भी शरीक जमात हो जाते, और जो पहले नमाज पढ़ चुके हैं वो हिफाजती दस्ते की जगह आकर खड़े हो जाते। ये नमाज खौफ कहलाती, और इसका महल सिर्फ एक है। नमाज खौफ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पढ़ी जा सकती है जब किसी मुसलमान गिरोह की जंग किसी काफिर गिरोह से हो। अगर 2 मुसलमान गिरोह आपस में लड़ पड़े, यहां नमाज खौफ का महल नहीं है, नमाज खौफ दुरुस्त नहीं है। जंग जमल में, जंग सिफीन में, हत्ता जंग नहरवान में, इन 3 जंगों में भी मौला मुत्तकियान ने किसी एक मरहले पर भी, हत्ता लैलतुल हरीर में जब सारी रात जंग होती रही और घुटनों तक खून आ गया, इसके बावजूद नमाज खौफ नहीं पढ़ी गई। क्यों? नमाज खौफ का सिर्फ एक महल है। यह सिर्फ उस सूरत में पढ़ी जा सकती है जब मुसलमान लश्कर की जंग किसी काफिर गिरोह से हो। रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने मैदान करबला में नमाज खौफ पढ़कर दुश्मन के कुफ्र पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। खबरदार, कयामत तक कोई मेरे दुश्मनों को, मेरे कातिलों को मुसलमान न कहे कि ये मुसलमानों की जंग हुई थी ना। अब नमाज खौफ पढ़ रहे हैं, और 2 सिपाही वो हैं जो बिल्कुल इमाम हुसैन के सामने खड़े। एक आपके मैमना के सरदार ज़ुहैर इब्न कैन, और दूसरे सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। ये 2 शख्सियतें बराबर इमाम हुसैन के सामने खड़े। मैं आयत के इस आखिरी मरहले को तय करना चाहता हूं। ये 2 शख्सियतें खड़ी हैं, और उमर इब्न साद ने 3 अंदाजों से कहा कि कोशिश करो हुसैन नमाज ना मुकम्मल करने पाए, और नमाज के दौरान ही हुसैन का काम तमाम कर दो। इधर इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, इधर तीर चलाने शुरू की, और ज़ुहैर बढ़ बढ़कर तीर रोक रहे। लेकिन जनाब सईद मुसलसल तीरों की जद में और रोकने के बावजूद
मैंने मक्तल की किताबों में देखा 114 तीर सईद बिन अब्दुल्ला हनफी को सर से लेके पांव तक लगे, लेकिन खड़े हैं बदस्तूर सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर, इसलिए कि अगर मैं गिर गया, वरना इंसान की मौत के लिए कितने तीर काफी, 1 2 3 5, लेकिन 114 तीर खाने के बावजूद शहीद कैसे उस्तवार खड़े हैं, सिर्फ इश्क हुसैन में, सिर्फ मोहब्बत हुसैन में। अगर मैं गिर गया तो कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा। अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर बराबर खड़े हैं। और जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज आई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, अब सईद गिरे, लेकिन जमीन पर नहीं गिरे। शहीद मुर्तजा मुताहरी कहते इतने तीर लग चुके थे कि जब गिरे तो आपका लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया, और गिरने की वजह से ये तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए, और अब आखिरी सांसें चल रही हैं। और रुख किया इमाम हुसैन की तरफ और एक बात पूछी, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्ला, अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्ला। मैं बच्चों और जवानों के लिए रुक कर एक जुमला कह देता हूं ताकि समझे कि सईद कौन है। 15 रमजानुल मुबारक को कैस इब्ने मुसारे सैदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ये खुतूत की पहली खेप लेकर ये दोनों पहुंचे मक्का इमाम हुसैन के पास। सिर्फ 5 दिन रुके और जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की हमरा फिर मदीना से होकर दोबारा कूफा आए। ये 600 फरसख, और फिर तीसरी मर्तबा जनाब मुस्लिम का खत लेकर इमाम हुसैन के लिए गए 900 फरसख। चौथी मर्तबा इमाम हुसैन का खत लेकर जनाब मुस्लिम के लिए आए, कितना हुआ 1200 फरसख, 6500 किलोमीटर, 6.5 वजन कीजिएगा, 6500 किलोमीटर कैसे तय किया? घोड़े की पुश्त पर। इतना मुश्किल सफर कि आपके बाकी तमाम साथी असनाए सफर में शहीद हो गए, सहारा की सख्तियों को तहम्मुल ना कर सके, इतने थके हुए कि मुसलसल आ रहे हैं जा रहे हैं सफर कर रहे हैं। ये एक तरफ, दूसरी जानिब 7 मुहर्रम से लेकर 10 तक भूखे और प्यासे, 3 दिन के भूखे और प्यासे, और तीसरी जानिब शब आशूर सारी रात जाग कर खयाम के सामने की 3 अतराफ में 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खंदक खुदवाई है इमाम के साथियों के साथ मिलकर। और जो वक्त बचा सहर के करीब तो जनाब सईद इमाम हुसैन के साथ गए, बाकी साथियों के हमरा जंगल की झाड़ियां काटी और इस खंदक को झाड़ियों से भरा, ताकि रोज़े आशूर इमाम हुसैन जब रुखसत आखिर के मौका पर जाएं और शहीद हों तो ऐसा ना कि दुश्मन अचानक हमला करे और बीवियों को संभलने का मौका ना मिले। इसलिए इमाम हुसैन जब सकीना से रुखसत होकर जाने लगे, इन झाड़ियों को आग लगा दी कि अचानक से वो मेरी शहादत के साथ ही हमला आवर ना हो जाए, ताकि बीबियां संभल जाएं। इतने थके हुए और 114 तीर लगने के बाद जब जमीन पर गिरे और लाशा तीरों पर मुअल्लक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं? वफ़ैतु या अबा अब्दुल्ला, ऐ हुसैन इब्ने अली, क्या मैंने आपके साथ वफा की? क्या मैंने आपका हक अदा किया? उस्ताद शहीद मुर्तजा मुताहरी कहते हैं इतना कुछ करके सईद क्यों पूछ रहे हैं? कहा इसलिए कि सईद शब आशूर कोशिफ अल ग़िता की मंजिल पर फायज हो चुके। इस मतलब को मैं आने वाले दिनों में अर्ज करूंगा। ये 72 कौन है, क्या तारुफ पेश करूं इनका? कोशिफ अल ग़िता की मंजिल पर फायज है, और ये जान चुके सईद कि बशर इतना कुछ करके भी हक के हुसैन इब्ने अली अदा नहीं कर सकता। इसलिए परवरदिगार ने फरमाया वल फज्र, मुझे हुसैन की कसम, वलयालिन अश्र, उन 10 रातों की कसम जिन्हें मैंने कयामत तक हुसैन के लिए खास कर दिया, वश्शफ़ए वल वत्र, मुझे जुफ्त की कसम, मुझे ताक की कसम, और बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, वल्लैल इज़ा यस्र, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। कम से कम आज इन कसमों के इब्तिदाई मफ़हूम रोशन हो जाए। ये कौन सी रात है
10 रातों की कसम उठाने के बाद परवरदिगार ये किस रात की कसम उठा रहा है? ये कौन सी रात है? शबे आशूर। क्या हुआ शबे आशूर कि परवरदिगार 10 रातों की कसम उठाने के बाद फिर एक रात की कसम उठा रहा है। अगर कोई शबे आशूर को समझना चाहता है, पहले रुक कर शबे हिजरत को समझे, इसलिए कि जो कुछ शबे हिजरत हुआ बेईन ही वही शबे आशूर हुआ। शबे हिजरत में क्या हुआ? कुरान मजीद ने बयान किया, व मिनन ना से, लोगों में से एक। ये जुमला अर्ज किया था, लेकिन अब आयत का फाहम मुनहसिर है इस बात पर, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। व मिनन ना से, लोगों में से एक, मन जो यशरी बेचता है, नफ्सहू, अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी जिंदगी, हयात, किसे? खुदा को। किस बदले में? इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, खुदा की मशीयत के बदले में, खुदा की रजा के बदले में। लोगों में से एक ऐसा जिसने शबे हिजरत अपनी जान खुदा को बेच दी और खुदा की रजा खुद खरीद ली। दुनिया के सारे ताजिर मिलकर दिन के उजाले में ऐसी तिजारत न कर सके जो अली ने बिस्तर रिसालत पर सोकर की। क्या बेचा, क्या खरीदा? अली ने शबे हिजरत अपनी जान खुदा को बेची और खुदा की रजा खुद खरीदी। आज लोग बैठकर, ये जुमले दोहराता हूं, सोशल मीडिया पर बैठकर बांस राशन फिक्र गुफ्तगुएं करते हैं कि पैगंबर की रहलत के इतने दिन गुजरने के बाद अली ने फलां की बैत कर ली थी, सैयदा ज़हरा की शहादत के बाद मौला मुत्तकिया ने फलां की बैत कर ली थी। अली के साथ किसी की बैत की निस्बत देने से पहले इस आयत को कुरान से निकाल देना, वरना अगर ये आयत कुरान में है तो कयामत तक ये पैगाम देगी कि शबे हिजरत जब अली ने अपना नफ्स खुदा को बेचा और खुदा की रजा खरीदी, तो बताएं अब नफ्स अली कहां है? खरीदार के पास, जिसने खरीदा है और खुदा है। तो नफ्स अली खुदा के पास, तो रजाए खुदा कहां है? जिसने खरीदी है। किसके पास? अली के पास। नफ्स अली खुदा के पास, रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैअत लेने का इतना ही शौक है तो खुदा के पास जाए, इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रजी अल्लाह बनने का शौक है तो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि रजाए खुदा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो रजी अल्लाह बन जाएगा, और सर न झुका और वो बदबख्त अली के मुकाबले में आ गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा। वल्लैल इज़ा यसर, मुझे रात की कसम जब वो ढलने लगे। तो ये कौन सी रात है? शबे आशूर। अर्ज किया, अगर कोई शबे आशूर को समझना चाहता है पहले शबे हिजरत को समझे। अगर शबे हिजरत समझ में आ गई, शबे आशूर समझ में आ जाए। जो कुछ शबे हिजरत हुआ वही शबे आशूर हुआ। फर्क क्या है? फर्क यह कि शबे हिजरत एक ने अपनी जान खुदा को बेची, शबे आशूर 72 ने अपनी जान खुदा को बेची। क्यों पैगंबर के असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं? क्यों हुसैन के साथी अलैहिस्सलाम बन गए?
मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम कहलाएं तो समझ में आता है, और तो कुछ लम्हे पहले मुल्हक हुआ है। ये हुसैन कौन है? क्या हुआ इस रात में? किसमें जुर्रत है कि जिन्होंने खुदा की मशीयत खरीदी है, शब आशूर हम इन्हें कहें रजी अल्लाह, दुआ दें कि खुदा इनसे राजी हो जाए। ये तो खुद रज़ाए खुदा के हामिल बन चुके हैं। जब हुसैन ने खुद कह दिया जाओ मैं भी राजी, और मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा भी राजी, और खुदा भी राजी है, जाओ चले जाओ, कोई एक भी गया? मुमकिन है मुअर्रिख तज्जिया पेश कर देता है, इसलिए नहीं उठ रहे थे कि ये सब के सब हुसैन इब्ने अली को सरदार जन्नत समझते थे। उठे तो जन्नत हाथ से निकल जाएगी। क्या फरमाया? जाओ मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कोई मौलवी और मुफ्ती जन्नत की जमानत दे रहा है, जिसको अपनी भी खबर नहीं कि कहां जाएगा, वारिस जन्नत जन्नत की जमानत दे रहा है। सरदार जन्नत मालिक की जन्नत हुसैन इब्ने अली जन्नत की जमानत दे रहा है। कोई एक फर्ज भी उठा है? नहीं। मुमकिन है मुअर्रिख तज्जिया पेश करे कि आंखों की शर्म माने थी कि दुश्मनों के बीच में जब हुसैन खुद देख रहे तो कैसे उठ के चले जाएं। इसलिए फरमाया बेटा अली अकबर चराग खेमा को गुल कर दीजिए। जरा जनाबे अली अकबर ने चराग बुझाया, एक चराग बुझा और 72 चराग जल उठे, और ख़याम हुसैनी में गिरिए की आवाज बुलंद हुई। अब अगर जुमला पहुंच जाए तो बस एक जुमला ही कहूंगा। जब चराग बुझाने की बात आई, जनाबे अली अकबर का नाम लिया। अगर मैं मुंतकिल कर सकूं बात, चूंकि तफसील की अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब चराग जलाने की बात आई तो किस हस्ती का नाम लिया? अंधेरा है, तारीकी है, तारीकी में नहीं मालूम कौन उठाओ, लेकिन अब हुसैन की जबान पर किस हस्ती का नाम आया? क्या मतलब है इस चीज का कि कोई भी जा सकता है लेकिन वो हस्ती नहीं जा सकती? किसका नाम लिया? फरमाया अब्बास चराग जला दो। अब्बास सरापा वफा है, अब्बास मुजस्सम वफा है। चराग जला और इमाम हुसैन के 72 साथी जिस तरह से बैत में कपकपी तारी होती है, और सबसे पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर उठे और कहने लगे फरजंद रसूल आप फरमा रहे हम चले जाएं, आज चले जाएं तो कयामत के दिन आपकी मां फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? और इसके बाद आबिस इब्ने शबीब शाकिरी उठे, और उससे पहले जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन, जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन कहते हैं फरजंद रसूल ये दुनिया तो फानी है, इसने बहुत जल्द खत्म हो जाना है, और हमने भी चंद दिन के बाद मर जाना है, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि ये जहान अबदी है, ये जहान सरमदी है, और ये भी फर्ज किया जाए कि हमने इसमें हमेशा रहना है, तब भी हम अपनी जानें आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। और आप आबिस इब्ने शबीब शाकिरी उठे और अर्ज किया फरजंद रसूल ये एक जान है, अगर मुझे तीर और तबर नेज़ा और शमशीर के साथ जख्म लगा लगा कर ऐसे कत्ल किया जाए कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, और फिर इन टुकड़ों को जमा करके जला दिया जाए इतनी अजियत के साथ, और राख को पानी में बहा दिया जाए या फिजा में उड़ा दिया जाए, और दोबारा जिंदा किया जाए और ऐसे ही मारा जाए, यहां तक कि 70,000 मर्तबा कत्ल किया जाए फिर जिंदा किया जाए, तब भी मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान कर दूं। और उसके बाद सईद बिन अब्दुल्ला हनफी उठे। अभी तारुफ हुआ जनाब सईद का, सईद बिन अब्दुल्ला हनफी उठे, और क्या जुमला का। मैं जब ये सोचता हूं तो मैं कहता हूं ऐसा जुमला जिसका कोई जवाब नहीं है। आप भी सोचिएगा अगर कोई जवाब ज़हन में आ जाए कि शब आशूर जनाब सईद ने उठकर इमाम हुसैन से क्या अर्ज किया। कहने लगे फरजंद रसूल आप फरमा रहे हम चले जाएं, हम चले जाते हैं, अगर आप हमारी एक बात का जवाब दे दें कि जिन अफराद को उनकी माओ ने पैदा ही इसी दिन के लिए किया था वो आपको छोड़कर कैसे चले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया जज़ाकुमुल्लाह अन्नी खैरल जज़ा, और उसके बाद सनद जारी फरमाई, सनद जारी फरमाई इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, मेरे इल्म में नहीं कोई ऐसे असहाब
جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. جوش ملی آبادی شبیر حسن خان، ان کا یہ شعر میں پڑھتا تھا لیکن اب نہیں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. شعر بہت بڑا ہے لیکن جب سے ایک روایت پڑھی ہے تو پھر میں سمجھا کہ نہیں، بات جہاں تک نہیں ہے، بات جہاں سے اوپر ہے. اس لیے کہ رسول اور نبی کی جو حد ہے یہ جنت، انبیاء کا مستقر بیت المعمور آسمان چہاروں میں، ملائکہ بھی، انبیاء بھی اور رسول بھی. سمجھے یہ 72 کون ہے؟ کون بتائے یہ 72 کون ہے؟ کیا تجارت کی انہوں نے، کیا معاملہ کیا حسین ابن علی کے ساتھ انہوں نے. حسین کی جنت میں نے اشارہ کیا اس جملے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پہنچ سکے، جو کہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. آخری آیت 30ویں آیت جو خدا فرما رہے وَادْخُلِي جنتی، حسین آ میری جنت میں داخل ہو جا. اگر بات پہنچی تو بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. روز عاشور جب سعید بن عبداللہ حنفی نے 114 تیر کھانے کے بعد اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک جملہ کا خود نتیجہ لیجئے گا اور سوچتے ہوئے جائیے گا. حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا. جس جنت میں حسین ہے وہی یہ 72 ہے. میں تو جاہل ہوں، بات پھیلا دی. کسی نے مرحوم اظہر حسن زیدی سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب رسول میں اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، بس ایک لفظ کا فرق ہے. وہ کون سا لفظ ہے؟ کہا آؤ اور جاؤ. کہ یہ کیسا فرق ہوا؟ آؤ اور جاؤ. کہنے لگے پیغمبر 9 سالوں میں 83 جنگوں میں کہتے رہے آؤ، کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات چراغ بجھا کے کہتے رہے جاؤ، کوئی نہیں اٹھا. کیا کیفیت ہے خیام حسینی میں؟ یہ تو اصحاب کی حالت ہے، اصحاب کی کیفیات ہیں. شب عاشور ایک مرتبہ جب اصحاب سے گفتگو ہو رہی ہے تو جناب حضرت قاسم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ امام بتا دیتے ہے یا کہہ دیتے نہیں ہے، لیکن نہ، اگر امام بتا دیتے تو پھر دنیا کو قاسم کا تعارف نہ ہو سکتا. سمجھنا ہے قاسم کون ہے. ظاہری عمر 13 ساڑھے 13 سال ہے، لیکن باطنی اور روحانی اور ذہنی اور عقلی عمر کیا ہے؟ قرآن مجید نے جو معیار ولایت بیان کیا ہے، انزعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو. معیار ولایت تمنا موت، تمنا شہادت. تو پھر ایک علی ہے، علی جناب قاسم کے دادا، اور 5ویں خطبے میں ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں بل اندمجت علی مکنون علم، اور کہا کہ بل آنس من الموت من الطفل بثدی امی، اللہ کی قسم میں موت سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں جتنی ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. مولا متقیہ نے آنس کا لفظ استعمال کیا. اور جناب قاسم جب امام حسین نے پوچھا اچھا آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام بھی شہیدوں میں ہے یا نہیں، یہ تو بتائیں یہ موت آپ کے نزدیک کیسے؟ کہنے لگے چچا جان احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین، یہ جناب قاسم کا معیار معرفت ہے. لیکن یہ شب تو گزری. جب روز عاشور آیا اب کئی مرتبہ گئے. سب سے مشکل جو میں نے مقتل کی کتاب پڑھا ہے، سب سے مشکل جس ہستی کو اجازت ملی ہے وہ جناب قاسم. جناب حضرت ابو الفضل عباس سے بھی زیادہ مشکل جس ہستی کو جنگ کے لیے جانے کی اجازت ملی وہ جناب قاسم ہے. صبح سے مسلسل بار بار جا رہے ہیں. چچا جان اجازت دیجئے. امام حسین فرماتے ہیں آپ میرے بھائی حسن کی یادگار ہیں، میں کیسے آپ کو موت کی طرف بھیج دوں؟ اور جب
जब कई मरतबा पे हम गए और इजाजत न मिली तो अब एक खलवत में बैठकर जार जार रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, क्या करूं कि मौत की इजाजत मिल जाए। और फिर इसी सोच में डूबे हुए थे, फिक्र में डूबे हुए थे। कुछ लम्हे याद आए, बचपन याद आया जब उम्र 3-3.5 साल थी। और एक मरतबा याद आया बाबा की शहादत के मौका पर, जब इमाम हसन मुस्तफा को जहर मिल चुका था तो इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे फरवा मेरे बेटे कासिम को मेरे सीने पर लिटाए। और जब सीने पर लिटाया गया, उस हालत में, उस कैफियत में, जब इमाम के दाहने मुबारक से खून और जिगर के टुकड़े कट कट के जमीन पर गिर रहे हैं, ये करबला क्या है, कब से तैयारी शुरू हुई। एक मरतबा जनाब इमाम हसन ने फरमाया कि उम्मे फरवा कुछ लिखने का सामान ले आई। उस दौरान में अपनी शहादत से कुछ लम्हे पहले इमाम हसन मुस्तफा ने एक तहरीर लिखी और वो हमायल कर दी जनाब कासिम को। और जनाब उम्मे फरवा से कहा कि मेरे बेटे से कहना जब कभी जिंदगी में बहुत परेशान हो जाए, ऐसी मुश्किल में मुब्तला हो कि हल ना मिले, तो फिर इस तहरीर को खोलकर पढ़ ले। बाकी मुसलसल 10-11 साल कभी यतीमी का एहसास नहीं हुआ, कोई ऐसी मुश्किल नहीं पड़ी। हुसैन जैसे चचा के होते हुए क्या जरूरत पेश आ सकती है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा शहादत के लिए जाना चाहते हैं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। ये कितनी बड़ी मुश्किल है। एक मर्तबा दफअतन ख्याल आया, वो तहरीर खोली और पढ़ा, लिखा था, या बुनैया इनकाना अम्मो का हुसैन वहीदन फरीदन मजलूमन अतशानन फल जनसुरो। ए बेटे कासिम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मरहला आ जाए कि तेरा चचा हुसैन दुश्मनों के दरमियान घिर जाए, अकेला हो, मजलूम हो, प्यासा हो, कोई साथ देने वाला ना हो, तो मेरे बेटे कासिम उस लम्हे अपने चचा हुसैन पर कुर्बान हो जाना। जैसे ये तहरीर पढ़ी, चेहरा खिल गया, दौड़े दौड़े अपने चचा इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, चचा जान ये तहरीर पढ़ लीजिए। जैसी तहरीर पढ़ी, एक मरतबा इमाम हुसैन की आंखें नम हुई। शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा कि रोज़े आशूर ये कैफियत सिर्फ एक मरतबा देखी गई। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे जनाब कासिम को सीने से लगाया और चचा भतीजा जब एक दूसरे के सीने से लगे तो इतनी देर गिरिया किया, इतना रोए, हिचकी बन गई और गश खाकर जमीन पर गिरे। यहां तक कि सानिए ज़हरा ने आकर उठाया। अब जब उठे, इमाम हुसैन कभी एक ज़रा पहनाते हैं लेकिन पूरी नहीं आती जिस्म पर, फिर दूसरी ज़रा लेके आते हैं, ये पहन ले, मेरा कासिम महफूज रहे, बच जाए। फिर तीसरी ज़रा, जब कोई ज़रा पूरी ना आई, जब कोई खौद आपके सर के मुताबिक ना हुआ, फिर अजीब काम किया। रोज़े आशूर वाहिद शहीद हैं जनाब कासिम जिन्हें जिंदगी में इमाम हुसैन ने कफन पहनाया। और कफन पहनाने के बाद जब जनाब कासिम को रवाना किया तो ऐसी जंग की जनाब कासिम ने कि अली इब्न अबी तालिब की जंग की याद ताजा हो गई। कभी मैमना की तरफ बढ़ते हैं अकेले और हमलों पर हमले करते हैं, फिर पलट कर आते हैं, कभी मैसरा पर, कभी कल्बे लश्कर पर हमला करते हैं। यहां तक कि उमर इब्न साद के सिपाही जो मुकाबले में आते हैं कट कट के गिर रहे हैं। उमर इब्न साद को गुस्सा आया तो उसने अर्ज़क़ शामी से कहा, अर्ज़क़ शामी जिस तरह से जंग अहज़ाब में, जंग खंदक में आम्र इब्न अब्दुवद से मुतल्लिक कहा जाता था कि अकेले 1000 अफराद के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। अर्ज़क़ शामी के बारे में मशहूर था, इसमें इतनी ताकत थी, इतनी सलाहियत थी कि बैक वक्त 1000 अफराद सिपाहियों के साथ लड़ने की सलाहियत रखता था। यहां तक कि उमर इब्न साद ने कहा, अर्ज़क़ इस बच्चे का काम तमाम करो, हमने सोचा छोटा बच्चा है, ये तो मेरे सिपाहियों को मारे जा रहे। अर्ज़क़ ने कहा, इस बच्चे के साथ लड़ना मेरी तौहीन है। उसने कहा, मैं अपने बेटे को भेजूंगा। पहले एक बेटा भेजा, जनाब कासिम ने हरफ गलत की तरह से मिटा दिया। फिर दूसरा बेटा आया, उसे हरफ गलत की तरह से मिटाया। फिर तीसरे को कत्ल किया, चौथे को कत्ल किया। अर्ज़क़ शामी की आंखों में खून उतर आया। इसने ज़रा पहनी, खौद पहना, 2 तलवारें उठाई, घोड़े पर सवार हुआ। कवि हैकल, तवीरुल कामत, कवीउल जुस्सा, जिसे देखकर लोग घबरा जाते थे, जिसे देखकर लोगों पर सख्ता तारी हो जाता था। जैसे ही जनाब कासिम के कत्ल के इरादे से आगे बढ़ा, इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे फरवा को बुलाया, कहा, उम्मे फरवा
میں نہیں کہتا کہ آپ کا بیٹا قاسم شہید نہ ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کم سے کم آپ کا بیٹا قاسم اس ارض کے ملعون کے ہاتھ سے قتل نہ ہو۔ آپ قاسم کی ماں ہیں، چاہے نماز بچھائیے، قاسم کے لیے دعا کریں۔ آپ کا بیٹا قاسم اس ارض کے ملعون کے ہاتھ سے قتل نہ ہو۔ جناب فروا نے، ام فروا نے چاہے نماز بچھائی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ادھر ارض کے شامی آیا، سامنے سے جناب قاسم ہے، سب حیران ہے کیا ہونے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں۔ جیسے یہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا، ایک مرتبہ شاگرد حضرت ابو الفضل العباس جناب قاسم نے جست لگائی اور گھوڑے کے زین پر پاؤں کے بل کھڑے ہوئے اور گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر اس مہارت سے گھوڑا دوڑایا کہ قریب پہنچ کر ارزہ کے شامی کے سر پر ایسی ضرب ماری، اسے دو نیم کیا۔ ایک مرتبہ دشمن کے لشکر پر کھلبلی طاری ہو گئی، گھبرائے عمر ابن سعد چلایا، کہا کہ اب کوئی اس کے مقابلے میں نہ جائے، سب مل کر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے سپاہی بڑھے۔ ایک مرتبہ جس کے ہاتھ میں تیر ہے تیر چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے نیزہ مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار مار رہا ہے، یہاں تک کہ ایک مرد شامی نے جناب قاسم کے سر اقدس پر گرز مارا۔ فرزند حسن مجتبیٰ خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے، گرنے لگے، پاؤں رکاب میں پھنس گئے۔ کربلا کے دو شہید بڑی مشکل سے زمین پر آئے، ایک حسین کو زین سے زمین پر آتے آتے بڑی دیر لگی، دوسرے جناب قاسم زین سے زمین پر پہنچتے ہوئے جب زین پر تھے قاسم تھے، جب زمین پر آئے تقسیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، چچا جان میری مدد کو آئیے، حسین ابن علی روز عاشور۔ یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھا گیا، جیسے قاسم کی لاش پر آئے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو الٹتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے، اتنی ہیبت تھی۔ ایک مرتبہ دشمن کے گھوڑے دوڑے اور جب گھوڑے دوڑ رہے تھے قاسم کی لاش پائمال ہوئی، اور جب قاسم کی حالت دیکھی امام حسین نے فرمایا اے قاسم مجھے معاف کرنا، تیرے چچا نے تیری لاش پر پہنچنے میں تاخیر کر دی۔ اب جیسے مالی پھول چنتا ہے، حسین قاسم کی تصویر کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ٹکڑا کہیں ہے، کوئی ٹکڑا کہیں ہے، لیکن جب دیکھا تصویر مکمل نہیں ہو رہی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، قاسم میں تمہارا چچا تمہارا امام ہوں، میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو۔ اب گوشت کے ٹکڑوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا حسین۔ حسین ابن علی نے ٹکڑوں کو جمع کیا، لاش کو اٹھایا، کس طرح سے لے کر گئے، یہاں تک کہ جب خیام کے دروازے پر پہنچے اعلان کیا، بیبیاں جمع ہوئی ہیں، لیکن ثانیہ زہرا نے دیکھا ام فروا موجود نہیں ہے۔ فضہ سے کہا جا کر ام فروا کو بتائیں قاسم کی لاش پہنچ چکی ہے۔ جب پہنچی فضہ دیکھا سجدے میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، یہ کربلا کی ماں ہے۔ جب فضہ نے اطلاع دی قاسم کی لاش آ چکی ہے، جناب ام فروا آئی، بیٹی کی لاش پر خواہش تھی پیشانی کا بوسہ لیں، خواہش تھی رخسار کا بوسہ لیں، کوشش کرتی ہے ہاتھ چومے، لیکن قاسم کی تصویر مکمل نہیں ہو رہی۔ پھر خواہش کی آقا حسین جو قاسم کی قمیص ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ خواتین نے سوچا شاید جات پاس رکھنا چاہتی ہیں، قاسم کی پھٹی ہوئی قمیص جگہ جگہ سے تار تار خون آلود قمیص کو جناب ام فروا نے ساتھ لیا، سارے سفر میں ساتھ رکھا، شام میں ساتھ رکھا، اور جب مدینے واپس آئی ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف بڑھی، اس قمیص کو قبر امام حسن پر پھیلایا، کہنے لگی آقا آپ نے کہا تھا قاسم سے کہیے گا چچا سے وفا کرنا، آپ کے بیٹے قاسم نے اپنے چچا حسین کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی۔